my dear student. Myself Vidya Shree. I am Business Studies lecturer in Alpha Pre University College, Krishna Nagar. This is my first video class regarding the chapter 6 staffing. In the last chapter organizing, you learnt meaning of the organizing, definitions of the organizing, and what are the steps involved in the organizing process, and span of management, organizing structure, then formal organization, informal organization, then functional structure and divisional structure, then what is the delegation and what is the decentralizations, and what are the differences between elements of the delegation such as authority, responsibility and accountability, and what is the differences between delegation and decentralizations, and what is the differences between functional structures and divisional structures, and what are the differences between formal organizations and informal organizations. These are all topics covered in the last chapter. In this class, I am going to explain chapter 6 staffing. This chapter includes meaning of the staffing, importance of the staffing, what are the steps involved in the staffing process, then recruitment, types of the recruitment such as internal recruitment and external recruitment, and selection, and what are the process involved in the selection process, then training and development. So these are all topics are involved in this chapter. In this class, I am going to explain introductions about the staffing, meaning of the staffing, and importance of the staffing, and staffing as a part of the human resources management. Firstly, I am going to explain the introductions of staffing. Staffing andre ಏನು? ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ದೇರ್ ಆರ್ 5 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್, ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್, ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ selection of the organization structures, the next important steps in the management process is to fill the various posts provided in the organizations. So ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಯ ರಚನೆ ಆದಮೇಲೆ ತುಂಬ ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ is helps to fulfill the various posts provided by the organization. ಸೊ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅರ್ಹತೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ staffing involved some other functions such as recruitment, selection, promotion, then training and development, then promotion, demotion, compensation and performance appraisal of the workforce. So these are some other functions of the staffing. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ ಆದ ನಂತರ ತುಂಬ ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳ ಮೇಲೆ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಳಿವು ಮತ್ತು ಉಳಿವು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ? ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ fill the various posts provided in the organizations. This is the term as called the staffing. So staffing includes
other functions such as recruitment, selection, training and development, promotion, demotions, compensation and performance appraisal of the workforce. Next, I move to the meaning of staffing. What is the meaning of staffing? Staffing andre ಏನು? ಸಿಬ್ಬಂದಿ andre ಏನು? Staffing means finding right people for the right job. ಸೊ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೋ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ರೈಟ್ ಜಾಬ್ ಅಟ್ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ವಿತ್ ದ ರೈಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಫೈಂಡ್ ರೈಟ್ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ರೈಟ್ ಜಾಬ್ ಅಟ್ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ದ ರೈಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್. ಇನ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಜಾಬ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ, ಇನ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ದ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಜಾಬ್ಸ್. ಸೊ ಜನರನ್ನು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇನ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಳಿವು ಉಳಿವು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಗ್ರೌತ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಶಸ್ಸು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟಾಫ್. Next, objectives can be achieved only with the right person in the right job. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ finding right people for the right job at right time and with the right qualification. ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ದ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಜಾಬ್ಸ್, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್. ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೋ ಅಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗ್ರೌತ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಚೀವ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಜಾಬ್. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಯಾವಾಗ ಈಡೇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಹತ್ವ. ಸೊ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮಹತ್ವ ಏನಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ management process. It's very important. So staffing, without staffing the organizations cannot do anything. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಸಮರೈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, it helps to management fulfill the requirements of the organization. ಸೊ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ರೈಟ್ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ರೈಟ್ ಜಾಬ್. ಸೊ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
no organization can be successful unless it can fill. ಸೊ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ದ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಮೇಕ್ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಹೈಯರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವಂತಹ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಅವರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ರೈಟ್ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ರೈಟ್ ಜಾಬ್. It makes for higher performance by finding right people for the right job. So it makes for higher performance of the employees. Next, ensures the continuous survival and growth of the organization. So it is very very importance. So staffing helps to ensure the continuous survival and growth of the organization. ಸೊ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಫಿಂಗು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಹೈ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದ ಹೈ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ವೆಚ್ಚಗಳು ಏನಿದೆ ಆ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಜೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಏನಿದೆ ಆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ರೈಟ್ ಜಾಬ್. ಸೊ ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಜೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಯುಟಿಲೈಜೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್. Next, it helps to improve job satisfactions and fair reward for their contribution. So, staffing, helps to improve the ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ತಾವು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇರ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದೇಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಅವರು ಏನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ಸ್. ಉತ್ಪಾದನೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಉತ್ಪಾದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದೇರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ and it helps to finding right people for the right job. No organizations can be successful unless it can fill, because staffing is very very important functions. No organizations can be successful unless it can fill. Next, it makes for higher performance because staffing finding right people for the right job. It may increase the higher performance. It ensures the continuous survival and growth of the organizations. ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಹೈ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಜೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಯುಟಿಲೈಜೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್. Next, it helps to improve the job satisfaction and fair reward for their contribution. Last one, it helps to increase productivity and profitability of the organization. The next topic is staffing as part of human resource management. I am already told you in the introduction, staffing has other functions such as recruitment, selection, promotion, training and development, compensation and performance appraisal of the workforce. So these are all involved in the
HRM, Human Resources Management. So for this reasons we can consider staffing as part of the human resources management. Though human resources management includes many specialized duties and actions. So HRM ಅಥವಾ human resources management includes many specialized action and duties which is HR personnel must perform. Such duties are, these are some duties are the HRM, because the HRM includes many specialized action and duties which the HR personnel must perform. So what are the duties of the HRM? These are all some duties of the HRM. First one is recruitment. So recruitment ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಏನು ನೇಮಕಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ recruitment is refers to the search for qualified people. Search for qualified people. Recruitment means ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಪೀಪಲ್. ನೇಮಕಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಹತೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸುವಂಥದ್ದು, ಹುಡುಕುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಶೋಧಿಸುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇನೆ, ಅಥವಾ ಹುಡುಕುವುದು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇನೆ. ಸೊ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಪೀಪಲ್. ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, HRM ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಅನಾಲೈಸಿಂಗ್ ಜಾಬ್ಸ್, collecting information about the jobs and prepare job descriptions. Analyzing jobs ಅಂದರೆ ಏನು? ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವಂಥದ್ದು. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು, ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅದರ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು HRMನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯ. ಅನಾಲೈಸಿಂಗ್ ಜಾಬ್ಸ್, ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಜಾಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಜಾಬ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು, ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್. ಏನು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಅಡಿಷನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಅಡಿಷನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೇಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೇಡ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಅಡಿಷನಲ್ ವೇಜಸ್ ಟು ಮೋಟಿವೇಟ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ HRM. ಡೆವಲಪಿಂಗ್, ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್. ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಅಡಿಷನಲ್ ವೇಜಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಪೇಡ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪೋಸಸ್ ಆಫ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಫಾರ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಸೊ ಏನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಫಾರ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರಿಯರ್ ಗ್ರೋತ್. ಏನಕ್ಕೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ the training provides increase the skills and knowledge about the job. ಸೊ ಏನು ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಸೊ HRM ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಫಾರ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರಿಯರ್ ಗ್ರೌತ್. ಸೊ ಅವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕರಿಯರ್ ಗ್ರೌತ್, ಅವರ ಮುಂದಿನ ಜೀವನವೂ ಕೂಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೆಸೆಸರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಲೇಬರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್. ಏನು ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಯೂನಿಯನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ HRM
ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ HRMನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಆ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಏನಿ ದೂರುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನಿ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು HRMನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ಯಾರು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅಂತಹ ನೌಕರರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಗಕ್ಷೇಮಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಸಚ್ ಆ್ಯಸ್ ಅವರ ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, PF ಆಗಿರ್ಬೋದು, ESI ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾಫಿಂಗನ್ನು HRMನ ಒಂದು ಭಾಗ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ HRM ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಮೆನಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. ಸಚ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆರ್ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಪೀಪಲ್, ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅನಾಲೈಸಿಂಗ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಜಾಬ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಜಾಬ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು, ಆ ಉದ್ಯೋಗದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ಕೆಲಸದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್. ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಡಿಷನಲ್ ವೇಜಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಟು ಪೇ ಫಾರ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಡಿಷನಲ್ ವೇಜಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಟು ಪೇ ಫಾರ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪೋಸಸ್ ಆಫ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಫಾರ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರಿಯರ್ ಗ್ರೌತ್. ಸೊ ಯಾರು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅಂತಹ ನೌಕರರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು for the purposes of increased performance levels in the organizations and ಅವರ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಲೇಬರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೇಬರ್, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಾರೋ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ you learnt introductions about the staffing, meaning of the staffing and importance of the staffing and staffing as a part of the human resources management. I forgot to tell in the beginning class, this chapter carry 1 mark questions, 2 mark question, 4 marks question, 8 marks questions and 5 marks is practical oriented questions. Total this chapter hold 20 marks. Thank you.